Bueno, pues a Juan Mari le asesinaron el 29 de julio del año 2000. Creo que eran dos personas las que entraron en el Café Frontón. Iban pues con una mochila, como siempre, pues despistando, ¿no? Haciéndose pasar por cualquier persona normal y corriente de Tolosa, y nada, pues se acercaron a él, que justo estaban sentados en una mesa, y le dispararon por detrás. Le dispararon, creo que 2 tiros o 3 en la cabeza. Esta vez venía además en concreto a celebrar las bodas de plata que celebrábamos ese año. Αυτή η περιοχή της Ισπανίας ονομάζεται Euskadi. Είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο πλούσιες περιοχές της Ευρώπης. Οι περισσότεροι την ξέρουν ως την χώρα των Βάσκων. Η χώρα των Βάσκων βρίσκεται στο βορρά της Ισπανίας και συνορεύει με τη Γαλλία. Οι Βάσκοι αριθμούν περί τους 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι σύμφωνα με τους ιστορικούς το πιο παλαιό έθνος της γυραίας Υπήρου. Η γλώσσα τους, η Εουσκέρα, είναι μία από τις αρχαιότερες διαλέκτους της Ευρώπης. Οι Βάσκοι είχαν ανέκαθεν μια πολύ ισχυρή εθνική συνείδηση. Ήξεραν πως είναι ένας διαφορετικός λαός με τα δικά του σύμβολα και τις δικές του παραδόσεις. Ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα, αυτή η περιοχή ήταν βασίλειο που είχε μια πολύ ειδική σχέση με το ισπανικό στέμμα. Se articulaba a través de un sistema especial, un sistema en el que aquí se recaudaban los impuestos, aquí no se participaba en el ejército español, se tenía soberanía normativa para regular nuestras propias leyes en muchísimos temas, desde fiscalidad o impuestos hasta derecho privado. Σήμερα, οι 3 από τις 4 βασκικές επαρχίες της Ισπανίας διαθέτουν αυτονομία. Έχουν δικό τους κοινοβούλιο και αστυνομία, ξεχωριστό εκπαιδευτικό και φορολογικό σύστημα. Η αυτονομία όμως δεν είναι αρκετή για την ΕΤΑ. Εδώ και 44 χρόνια η σύγκρουση με το Ισπανικό κράτος καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων. Η ΕΤΑ απαιτεί ένα ανεξάρτητο κράτος που θα ενώνει όχι μόνο τους Βάσκους της Ισπανίας, αλλά και αυτούς της γειτονικής Γαλλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν την ΕΤΑ τρομοκρατική οργάνωση. Μέχρι σήμερα η ΕΤΑ έχει σκοτώσει 839 ανθρώπους, ενώ έχει αποπειραθεί να δολοφονήσει ακόμα και τον βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, καθώς και τον πρωθυπουργό της χώρας, Χωσέ Μαρία Αθνάρ.
Τα αρχικά της ΕΤΑ προέρχονται από τις λέξεις «Euskadi ta Askatasuna», που σημαίνει «χώρα των Βάσκων και ελευθερία». Είναι το όνομα που διάλεξε το 1959 μια μαρξιστική ομάδα φοιτητών. 10 χρόνια αργότερα, το 1969, αυτή η ομάδα έκανε την πρώτη της ενέργεια. Τόλμησε να σκοτώσει έναν αξιωματούχο του δικτάτορα Φράνκο. Ο Τεοντόρο Ουριάρτε ήταν ηγετικός τέλεχος της οργάνωσης εκείνα τα χρόνια. A mi generación le corresponde el triste honor de llevar a cabo el primer asesinato con premeditación que se produce en la persona del jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, Melitón Manzanas. Το καθεστώς του Φράνκο εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα συλλήψεων. Οι πρώτοι πυρήνες της ΕΤΑ διαλύονταν εύκολα, άλλοι όμως έρχονταν να πάρουν τη θέση τους. La mayor parte de los que habían ejercido la dirección de ETA, en ETA se ascendía muy rápidamente. Yo en 2 años pasé de no ser nada a ser jefe, porque iban deteniendo a los que estaban por encima de mí. Ο Τεοντόρο Ουριάρτε συνελήφθη μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης. Όλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Las condenas nos las dieron el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y fuimos indultados el día 30 de diciembre. Y posteriormente estuvimos en la cárcel hasta que murió Franco. Η ΕΤΑ ζει την πιο ένδοξη στιγμή της ιστορίας της το 1973, όταν κατορθώνει να δολοφονήσει τον πιο στενό συνεργάτη και διάδοχο του δικτάτορα Φράνκο, τον πρωθυπουργό της Χούντας, Carrero Blanco. Aunque durante todo el régimen de Franco había sido su ideólogo. Era un hombre de total confianza de Franco, era marino, había participado en la guerra civil con Franco y era un hombre de su total confianza. E incluso se puede decir que fue su ideólogo, el ideólogo del régimen, Carrero Blanco. Η βόμβα που εξεράγει στο κέντρο της Μαδρίτης πέταξε το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο 30 μέτρα μακριά. Ένα χτύπημα ακριβίας, όπου κανείς περαστικός δεν τραυματίστηκε. Ο Καρέρο Μπλάνκο ήταν νεκρός και όλος ο δημοκρατικός κόσμος χειροκρότησε. Η ΕΤΑ έγινε θρύλος, κερδίζοντας τη συμπάθεια Βάσκων και Ισπανών. Ο Χουάν Μιγκές Γκοϊμπούρου ήταν μέλος της ηγετικής ομάδας της ΕΤΑ που οργάνωσε αυτή την επιχείρηση. ETA ha vivido después muchos años con esta imagen conseguida de triunfo, de resultado efectivo de la lucha armada, de la corrección de la lucha armada, ¿no? Porque siempre que alguien se oponía a la lucha armada, la respuesta y Carrero Blanco, el operativo de Carrero Blanco, entonces se ha arrastrado durante muchos años con esta imagen de que la lucha armada podía hacer cosas buenas para la sociedad. Ο Φράνκο είχε καταλάβει το 1937 τη χώρα των Βάσκων και είχε πετάξει στο καλάθι των αχρήστων την αυτονομία που απολάμβανε μέχρι τότε αυτή η περιοχή. Δεν είχε διστάσει να ισοπεδώσει με τη βοήθεια του Χίτλερ την πόλη Γκερνίκα για να υποτάξει τους δημοκράτες Βάσκους. Είναι η πόλη που απαθανάτησε ο Παύλο Πικάσο στον περίφημο πίνακά του. No hay que olvidar que la dictadura de Franco fue especialmente sangrienta, surge con una guerra civil, suprime todos los derechos, en el País Vasco es particularmente sangrienta y también suprime todos los derechos, el euskera, la lengua vasca, desaparece, es decir, está prohibida, bueno, lo que es una dictadura. Y entonces la reacción de ETA frente a la dictadura le da una popularidad de la que ha vivido hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Sí? Ο θάνατος του Φράνκο σηματοδότησε την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ισπανία. Η ΕΤΑ, ωστόσο, αγνόησε τις δημοκρατικές εκλογές του 1977 και συνέχισε τον ένοπλο αγώνα. De los años 70-75, el posmayo del 68, pues nosotros creíamos en un proceso de revolución socialista en Euskadi. Hablábamos de insurrección de las masas, toda la parafernalia ideológica de la izquierda radical. Y por eso continuamos. Adoptamos el papel del héroe, porque el papel del héroe no es seguir matando, sino saber cuándo se tiene que dejar matar. Η δράση της ΕΤΑ ήταν πολυέξοδη.
Τα χρήματα εξασφαλίζονταν με τον επαναστατικό φόρο, κάτι που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Dábamos a los empresarios cartas exigiéndoles una cantidad de dinero y bueno, había unos que pagaban, otros que pagaban un poco, otros un poco más, unos más asustados. Hicimos algunos secuestros para asustar a los empresarios a los que habíamos mandado cartas, que eran efectivos. Luego teníamos otra línea de actuación que eran castigo a los empresarios que tenían un comportamiento antisocial con los obreros. Entonces nosotros solíamos secuestrar empresarios y les pegábamos un tiro a la rodilla. Τα πράγματα άλλαξαν μετά την ευρεία αυτονομία του 1980. Η πλειονότητα των Βάσκων εξακολουθούσε να θέλει την ανεξαρτησία, αλλά μέσα από πολιτικές διαδικασίες, χωρίς να χυθεί άλλο αίμα. Porque veíamos que la sociedad a la que nos dirigíamos era una sociedad que estaba mayoritariamente en contra de ETA. Es decir, que el prestigio que habíamos ganado con el atentado de Carrero Blanco lo íbamos perdiendo. Entonces cuando dijimos, se ha acabado. Ο Χουάν Μιγκές Γκοϊμπούρου, ο Τεοντόρο Ουριάρτε και άλλοι μετριοπαθείς αποσύρθηκαν τότε από την ένοπλη δράση. Οι σκληροπυρηνικοί όμως συνέχισαν και οι οικογένειες που χωρίζουν γίνονται πάντα οι χειρότεροι εχθροί. Conociendo como conozco la evolución de una organización terrorista, el que una persona difiera e incluso tenga planteamientos contrarios a una organización terrorista, habiendo pertenecido en un momento determinado a esa organización, me hacía reo de la amenaza de ETA un día determinado, ¿no? Al menos sé por qué me van a matar. Hay mucha gente en el País Vasco que no es muy consciente de las razones por las que ETA quieren atentar contra ellos, ¿no? Αντισύλληψη. Όλοι οι τρόποι για απόλαυση χωρίς επιπτώσεις. Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι, οι γιατροί απαντούν και προτείνουν στο Λόγο Ζωής με τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Για να μην γίνεστε ποτέ παπί, υπηρεσία MMS Weather από την Τελεστέ εντοπίζει το σημείο που βρίσκεστε σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και σας ενημερώνει αναλυτικά για τον καιρό, με ένα μήνυμα στο 3040. Σκόρπιο, το πιο καυτό άρωμα για τους άντρες. Heineken, μέγας χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Εννιά η ώρα. Ύπνο γρήγορα. Έχει αγώνα αύριο. Πες και εσύ στο παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Παίξε, κέρδισε. Είναι τόσο ελαφρύ το νέο Kerry Gold Light, γιατί είναι το μόνο που έχει 16% λιπαρά, αλλά και τόση γεύση. Νέο Kerry Gold Light. Τόσο τυρί, τόσο ελαφρύ. Επιτέλους, σε λίγο θα μπορείς να βλέπεις τηλεόραση από το καινούργιο σου σπίτι. Τι κάθεσαι? Σπίτι γρήγορα. Τώρα παίρνετε γρήγορα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 3,6%. Ρωτήστε τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς.
για να έχετε πάντα μαζί σας την τριπλή προστασία Aqua Fresh για όλο το στόμα. Οδοντότσικλα Aqua Fresh Active. Η κινητή προστασία Aqua Fresh. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de Marie. Dans des images d'enfants sages qui dormaient dans ma tête. Super 3. Νίκη κάθε 3 και λίγο. De soleil de vie. 91 πρωθυπουργοί. 160 χρόνια σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σε έναν πολυτελή τόπο. Ένα τεύχος κάθε μέρα από την Κυριακή 6 Απριλίου. Δωρεάν με τον ελεύθερο τύπο και τον τύπο της Κυριακής. 20 χρόνια ελεύθερος τύπος. Η ιστορία συνεχίζεται. Για 1002. 192. Φτάνουμε αμέσως πάντα και σας φτιάχνουμε τα πάντα. Κλιματισμό. Έχεις. CD player. Έχεις. ABS με EBD. Έχεις. 6 αερόσακους. Έχεις. Τι άλλο μπορείς να ζητήσεις? Fiat Stilo. Τώρα με 12.990 ευρώ και εξοφλήστε το άτοκα. Είμαι πάντα κοντά της. Όταν θέλει να χάσει το περιττό της βάρος. Χωρίς να στερείται τις μικρές απολαύσεις. Να εφοδιάζει φυσικά τον οργανισμό της με ασβέστιο και μαγνήσιο. Να είναι πάντα σε φόρμα. Τη θέλω μόνο δική μου. Όμως υπάρχει και κάποιος άλλος. Φυσικό μεταλλικό νερό Contrex. Ο σύντροφός μου στο αδυνάτισμα. Πατήστε γκάζι με τη νέα μάσκαρα Magnascopic και το επαναστατικό βουρτσάκι Speed Meter και οδηγήστε τις βλεφαρίδες σας στα όρια της γοητείας σε χρόνο ρεκόρ. Μια νέα φόρμουλα σε μια μάσκαρα για βλεφαρίδες με μεγαλύτερο όγκο έως και 300%. Νέα Magnascopic Maximum Volume μάσκαρα από την Estée Lauder. Το παιχνίδι της πληροφόρησης με άλλη οπτική γωνία. Πρώτη σελίδα με τον Γιώργο Οικονομέα. Κάθε πρωί στις 7 μόνο στον Α. Mi hermano estaba estaba comiendo en un bar de la parte vieja. Entonces, pues nada, entró un terrorista y le disparó en la nuca. Y se murió en el acto. Mi hermano era político del PP, del Partido Popular. En ese momento en que le asesinaron, pues estaba en el equipo de gobierno también, ¿no? Prácticamente he tenido que romper con casi todo el mundo, porque quizá esa gente que es los amigos, los que yo conocía, son con los que más chascos me he llevado, ¿no? Pues porque han respondido hacia mí como si mi hermano pues hubiera muerto de accidente de circulación, ¿no? De un cáncer, de una enfermedad, y no, claro, no, es que lo habían matado, lo habían asesinado. No, señor. Pues yo no voy a aceptar que hayan asesinado a mi hermano, ¿no? Y los que han asesinado a mi hermano son unos asesinos. Y los que apoyan a los asesinos son cómplices de los asesinos. Η χώρα των Βάσκων είναι σήμερα ο πιο επικίνδυνος τόπος στην Ευρώπη για όσους ασχολούνται με τα κοινά. Όποιος πολιτικός διαφωνεί με την ΕΤΑ μπαίνει στις διαβόητες λίστες με τους στόχους της οργάνωσης. Γι' αυτό και οι σωματοφύλακες είναι περιζήτητοι στις βασκικές επαρχίες. Pues tengo guardaespaldas por la sencilla razón de que mi nombre ya salió en varias listas incautadas a ETA y porque aparte de eso he tenido en mis domicilios, en 2 domicilios, 2 ataques con cócteles Molotov. Pero al margen de eso,
No soy yo el que tiene escolta, somos todos los cargos públicos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Es decir, en el País Vasco, desgraciadamente, toda la oposición democrática, toda la oposición política, llevamos escolta. El miedo te acostumbras siempre, es decir, al principio tienes miedo y luego lo que sientes es un profundo asco. Un profundo asco de que, como decía antes, en pleno siglo XXI y en plena Europa, todavía tengamos que vivir así. Δύο φορές η οργάνωση έφτασε πολύ ψηλά. Ο κεντροδεξιός Αθνάρ λίγο έλειψε το 1995 να μην γίνει ποτέ πρωθυπουργός της Ισπανίας. Hicieron un seguimiento y ETA colocó un artefacto al paso del coche de Aznar. De hecho, el artefacto estalló y tocó al coche, pero tuvo Aznar la fortuna de que no le diera de pleno al coche y se salvó de milagro. Se salvó, como se suele decir en español, por los pelos. Ύστερα από την απόπειρα κατά του Αθνάρ, η αστυνομία εμπόδισε τα κομμάντο της οργάνωσης να δολοφονήσουν το βασιλιά Χουάν Κάρλος. Ese verano se desplazan a Palma de Mallorca, que es donde veranea el rey, un comando de ETA que intenta asesinar al rey de un disparo a distancia. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos un día más al primer café de Antena 3. Κάθε πρωί η Κάρμεν Κουρουτσάγκα πίνει το πρωινό της καφέ έχοντας για παρέα μερικά εκατομμύρια Ισπανών. Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 1997 ζούσε και εργαζόταν στην πατρίδα της, στη χώρα των Βάσκων. Entonces ese día estábamos mis hijos y yo por la noche en casa, yo estaba leyendo, ellos estaban durmiendo y yo oí un ruido, me acerqué a la puerta. Y al acercarme a la puerta vi una bola de fuego que pasaba delante de mí y la habitación de mi hijo el mayor quedó destrozada porque tenía la puerta cerrada. Y entonces, como él tenía la puerta cerrada, hizo mucho más fuerte la explosión y se destrozó toda la habitación excepto el trozo de su cama. Οι δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική στις ενέργειες της ΕΤΑ αποτελούν μόνιμους στόχους της αυτονομιστικής οργάνωσης. Esto fue el final de una serie de agresiones que habían durado, yo creo que 10 o 11 años, pero siempre en el centro de trabajo, es decir, nunca en mi casa, siempre en el periódico. Me habían puesto cócteles Molotov, me habían roto cristales, habían hecho pintadas, me habían roto el coche, pero nunca en mi casa. Για να προστατεύσει τα παιδιά της, η Κάρμεν Κουρουτσάγκα αυτοεξορίστηκε στη Μαδρίτη. Al principio uno tiene tanto miedo que hay momentos en que preferiría que lo hubieran matado. Porque el miedo es como insoportable. Yo vivo en una casa que tiene 24 horas de seguridad. Y luego ellos me vienen a buscar por la mañana y me dejan por la noche en casa. Στο κυβερνητικό μέγαρο του Σαν Σεμπαστιάν, οι αρχές τιμούν με ένα μνημείο τα θύματα της ΕΤΑ. Οι περισσότεροι καλεσμένοι έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. El atentado fue el 15 de mayo del 2001. Yo recibí en mi domicilio de Zarauz un paquete bomba que desgraciadamente abrí. Y abrí provocó pues lesiones importantes en las manos, que me han destrozado más o menos las manos y me han dejado ciego del ojo izquierdo. Ο Γκόρκα Λαταμπούρου είναι και αυτός δημοσιογράφος. Ένας από τους πρώτους Βάσκους που τάχθηκε δημοσίως εναντίον της βίας. A ETA no le gusta la libertad de expresión. A ETA no le gusta que le critiquen. A ETA no acepta que la gente en los periódicos, en la televisión, en la radio, gente pueda dar su opinión o que seamos militantes por la paz contra ETA. De que me han destrozado las manos, quizás me han dejado ciego para toda la vida del ojo izquierdo, pero no me han cortado la lengua. Οι κινητοποιήσεις κατά της βίας άρχισαν το 1997 και πλέον παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Εκείνη τη χρονιά, πολλοί Βάσκοι γύρισαν για πάντα την πλάτη τους στην ΕΤΑ. Στο βάσκικο χωριό Ερμούα ζούσε ένας άγνωστος μέχρι τότε νεαρός.
Στα 29 του ήταν δημοτικός σύμβουλος στο χωριό και πολύ αγαπητός σε όλη την περιοχή. Άκουγε στο όνομα Μιγγέλ Άγχελ Μπλάνκο. Η ΕΤΑ απήγαγε το Μιγγέλ Μπλάνκο και έδωσε στην κυβέρνηση 48 ώρες προθεσμία για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημά της. Να μεταφέρει όλα τα φυλακισμένα μέλη της οργάνωσης σε φυλακές που θα βρίσκονταν μέσα στη χώρα των Βάσκων. Διαφορετικά, θα εκτελούσε το Μιγγέλ Μπλάνκο. Entonces lo primero es un estupor terrible porque te crees que esto aquí no va a pasar, ¿no? Y la primera reacción, como ciudadanos, nos juntamos aquí al lado del ayuntamiento sin convocarnos nadie. Fue una reacción, digamos, es muy espontánea y de ahí empezaron las primeras movilizaciones. Pasamos por todo el pueblo y a la medida que se nos iba añadiendo gente hasta llegar a una gran manifestación así sin dirigirnos nadie, ¿no? Περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες βγήκαν στους δρόμους όλης της Ισπανίας για να γλιτώσουν τον νεαρό δημοτικό σύμβουλο. Dentro de mí hubo algo que dijo, hombre, es imposible que no escuchen esto, ¿no? Yo creo que igual hay alguna posibilidad. Ο Αθνάρ δεν θέλησε ούτε καν να διαπραγματευτεί. Οι ώρες περνούσαν. Το τελεσίγραφο θα έλυγε το απόγευμα. Recuerdo muy bien aquel sábado, 12 de julio, cuando nos reunimos al lado del ayuntamiento y, bueno, esperábamos las 4 de la tarde que sonó la campana, que era la hora del ultimátum. A las 4 de la tarde sonó la campana y en ese balcón pues salió nuestro alcalde. Según vimos la cara, primero nos dijo que, bueno, que nos fuéramos porque eran las 4:30, 5, que no había noticias y que nos fuéramos a dar un paseo y luego pues que ya volveríamos. Alguien por la radio y la televisión dicen que le han encontrado pues con un tiro y tal. Y bueno, fue una indignación terrible, porque fue unos gritos que yo misma me encontré gritando cosas que nunca pensé gritar. La gente lloraba, gritaba, era una desesperación, ¿no? Yo creo que si en aquel momento nos hubieran dejado, no sé qué hubiera pasado. ¡Salvaje, que es uno salvaje! Το Ισπανικό κράτος είχε επιτέλους βρει ένα πολύ ισχυρό σύμβολο στον αγώνα του κατά της αυτονομιστικής οργάνωσης. Και η ΕΤΑ, καθώς φάνηκε αποκομμένη από την κοινωνία. Fue un hecho histórico. Aquella vez fue la primera que hubo una rebelión democrática contra ETA, una rebelión de la palabra, y que yo creo que fue lo que más molestó a ETA y lo que más molestó a algún sector del nacionalismo. En España pues se habla mucho de eso, ¿no? De las víctimas que ha causado ETA, que no lo niego, por supuesto, y sé lo que es ser víctima y sé lo que se sufre y todo eso, pero nunca se habla de las víctimas que ha causado el Estado, ¿no? Το 1983 το Ισπανικό κράτος αποφάσισε να αντιμετωπίσει δραστικά την ΕΤΑ με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιεί η αυτονομιστική οργάνωση. Έτσι ίδρυσε την ΓΚΑΛ, ένα μυστικό παραστρατιωτικό σχηματισμό που αποστολή του είχε να εξοντώσει τα μέλη της ΕΤΑ έναν προς έναν. Η υπόθεση ΓΚΑΛ άγγιξε τα όρια της συνωμοσίας, καθώς οι διαταγές προέρχονταν από την κορυφή της πυραμίδας. Προκάλεσε τεράστιο σάλο παγκοσμίως όταν αποκαλύφθηκε σε όλη της την έκταση το 1995. Es verdad que ETA mataba 80 personas al año
sufría una presión muy fuerte de los gobiernos, debido a esa presión, al parecer que debido a esa presión, por las explicaciones que algunos han dado, dejaron desahogar a un sector de las fuerzas de seguridad del Estado, que era el más acosado por ETA en aquellos momentos, actuar por su cuenta. ¿no? Την Γκάλ αποτελούσαν εκπαιδευμένοι κομάντο, καλοπληρωμένοι μισθοφόροι δηλαδή και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών της Ισπανίας. Επιχειρησιακός αρχηγός τους ήταν μια εξαιρετικά σκοτεινή φυσιογνωμία, ο επιθεωρητής José Amedo. José Amedo Fouce era un inspector de policía de Bilbao, adscrito a la comisaría de Bilbao, y es el protagonista principal de la Guerra Sucia. Ο José Amedo είναι σήμερα ελεύθερος και ζει στα περίχωρα της Μαδρίτης. Δίνει εξαιρετικά σπάνια συνεντεύξεις. GAL no había un trabajo específico. El GAL se encomendó por parte del gobierno español a personas que controlaban los servicios de información tanto en España como en Francia. Y yo era una persona que controlaba perfectamente y tenía contactos en el sur de Francia, y a mí se me encomendó, como se encomendó a otras personas, muy pocas personas, se me encomendó la misión de actuar contra ETA con sus propias armas. Οι εντολές που είχαν οι μισθοφόροι της Γκάλ ήταν να περνούν κρυφά τα γαλλοϊσπανικά σύνορα και να κάνουν επιχειρήσεις μέσα στο έδαφος της Γαλλίας. Να σκοτώνουν μέλη της ΕΤΑ που είχαν καταφύγει στο γαλλικό νότο σε περιοχές με βασκικό πληθυσμό. Πέρα από το προφανές όφελος, η Ισπανία με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εμπλέξει και τη Γαλλία στο σιωπηλό πόλεμο κατά των Βάσκων. Yo estudié en Bilbao, en el País Vasco. Yo llegué al País Vasco con 5 años. Yo conocía a muchos miembros de ETA que estudiaron conmigo. Y yo luego iba a Francia a hablar con ellos. Y estaba introducido entre ellos, sin saber a qué me dedicaba a ellos. Entonces, pues, yo contrato a unos mercenarios a través de contactos con policías franceses. Pedro Sánchez fue el jefe del equipo en Francia. Era un ciudadano francés de origen español. Había trabajado en la Legión extranjera en su momento, y él recluta a una serie de personas que eran Mohamed Talbi, Jean-Pierre Chalier y Raymond Sanchís. Οι κομμάντος της Γκάλ δεν ξεπερνούσαν τα 20 άτομα. Yo puedo decir que en febrero del 86 pues organicé 2 atentados en un bar, en el bar Bachoqui de Bayona, en el bar Bachoqui y en el bar y en otro bar que no me acuerdo en este momento. Hubo 5 heridos graves, y posteriormente yo contraté a unos mercenarios portugueses a través de un miembro del GAL francés. Η Ισπανική κυβέρνηση χρηματοδοτούσε την παραστρατιωτική οργάνωση μέσω μυστικών κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού. Que era de los fondos reservados del Estado para pagar las operaciones a los mercenarios y a los informadores que teníamos en Francia, o que tenía yo en Francia. Yo tenía contactos, por ejemplo, puedo decir el nombre, con un inspector de la policía francesa que se llamaba Guy Mech, que cobraba de los servicios de información españoles, y ese policía francés era el que proporcionaba las direcciones de los miembros de ETA e indicaba dónde estaban los miembros de ETA para que luego los mercenarios. Σε μία από τις επιχειρήσεις της, η Γκάλ απήγαγε τον 20χρονο τότε Χωσέ Λάσα μαζί με το φίλο του Χωσί Ζαβάλα. Οι συγγενείς τους για χρόνια τους θεωρούσαν αγνοούμενους, χωρίς να ξέρουν τι τους είχε συμβεί. Los trajeron a un edificio que era del gobierno civil aquí en Donostia, en San Sebastián, que estaba vigilado por la Guardia Civil, y que los tuvieron en ese edificio que se llama La Cumbre 3 meses, torturándolos, y al final decidieron llevarlos a Alicante, a un paraje muy inhóspito, y allí les dieron un tiro en la nuca
a Joshi, otro a mi hermano, y allí los dejaron en una fosa en Alicante, tapados con cal. Cualquier otra decisión de matar etarras, las toman también los políticos. Han muerto, pues, en total, creo que fueron 27 miembros de ETA los que murieron a cuenta de esas operaciones. Siempre, por cierto, siempre siguiendo órdenes del ministro del Interior español. Παρά το γεγονός ότι οι εντολές έρχονταν από πολύ ψηλά, κάποιες πληροφορίες ξέφυγαν από τον έλεγχο της κυβέρνησης και πέρασαν στον τύπο. Ο δικαστής Γκαρθών, διάσημος πια από την υπόθεση Πινοσέτ, διερεύνησε την υπόθεση. Μπόρεσε να φτάσει όμως μόνο μέχρι τον επιθεωρητή José Amedo και έναν υφισταμένο του. Al mismo tiempo que el gobierno hablaba conmigo para que yo no crease problemas al gobierno. Obviamente nuestros superiores políticos nos dijeron, nos presionaron para que no contásemos nada. Πραγματικά ο επιθεωρητής κράτησε το στόμα του κλειστό. Στη δίκη που έγινε, ο José Amedo και ο υφιστάμενός του καταδικάστηκαν σε 108 χρόνια φυλάκιση. Antes de condenarme, como he dicho antes, pacté con el gobierno, con el ministro, pacté cumplir 2 años de prisión. El gobierno, para que yo no contase nada del gobierno, me prometió el indulto. Yo pasé 6 años seguidos en prisión, hasta que a los 6 años, ya les dije o que me sacaban o que hablaba. A final del año 94 se decidió arremeter contra el gobierno de Felipe González contando la verdad. Όσοι ξέρουν την υπόθεση καλά, πιστεύουν ότι ο επιθεωρητής έσπασε τη σιωπή του για άλλους λόγους. Γιατί οι business που έκανε ακόμα και μέσα από τη φυλακή με την κυβέρνηση, χάλασαν. Él decide hablar cuando el gobierno deja de pasarle dinero. El gobierno le había, en algún modo, había comprado su silencio, ¿no? Η υπόθεση Γκάλ στοίχησε ακριβά στους σοσιαλιστές. Όταν ο πρώην αξιωματικός της αστυνομίας ομολόγησε τα πάντα στο δικαστή Γκαρθών, ξέσπασε το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο της Ισπανίας στη μετά Φράνκο εποχή. Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών σήμερα βρίσκεται στη φυλακή. Στις εκλογές του 1996, το σκάνδαλο ήταν ένας από τους λόγους που ο Φελίπε Γκονζάλες έχασε από το Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της εποχής, τα 2/3 των Ισπανών πίστευαν ότι ο τότε πρωθυπουργός Γκονζάλες ήταν ενήμερος για την παραστρατιωτική οργάνωση. Obviamente, un ministro del Interior, una decisión de este calibre, una decisión política de este calibre, nunca puede estar ordenada por un ministro sin que su presidente lo haya respaldado. Ο επιθεωρητής είναι σήμερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και η ΕΤΑ έχει αποπειραθεί να το σκοτώσει 4 φορές. Euskal Herria desde hace muchos años ha estado luchando para lograr su independencia y su libertad en cuanto al Estado de España, ¿no? El Estado, desde hace mucho también, siempre ha usado unos grupos como paramilitares o terroristas en contra del País Vasco. Η Αράντσα Λάσα έμαθε τι είχε συμβεί στον αδελφό της και το φίλο του 12 χρόνια μετά την απαγωγή, μόλις η υπόθεση Γκάλ ήρθε στο φως. Τα πτώματα βρέθηκαν και αναγνωρίστηκαν με τη μέθοδο του DNA. Luego pues, los trajeron aquí, a Tolosa. También fue, vinieron, los trajo la Guardia Civil, la policía, llegaron al aeropuerto de Hondarribia. Ahí estaba la Archaña, se contó la Archaña, la Guardia Civil, la policía. Nos dieron un recibimiento a tiros, allí golpeándonos, tanto a la familia como a todos los que fuimos a recibir los restos de Joshi y Josian. O sea que también hay muchas víctimas, ¿no? Aquí en Euskal Herria, que no se nos tiene para nada en cuenta. Ni eso, ¿no? Que no se nos reconoce, ¿no? La gente que ha muerto en comisarías o que han matado por torturas también. Gente que se ha muerto en las cárceles o en la dispersión. Claro, por las condiciones inhumanas en las que han estado tratados, ¿no? Σε χωριά και σε μικρές πόλεις, όπως είναι το Ερνάνι, που βρίσκεται λίγο έξω από το Σαν Σεμπαστιάν, τα μέλη της ΕΤΑ δεν θεωρούνται τρομοκράτες, αλλά ήρωες. Οι φωτογραφίες των φυλακισμένων της οργάνωσης αναρτώνται στο Δημαρχείο της πόλης.
Η Ιτζιάρ Γκαλάρντι βγήκε από τη φυλακή πριν από 1 χρόνο. Pues fui hace 20 años que me detuvieron. ¿Y por qué fui? Fui acusada de pertenencia a la organización armada ETA. ¿Eras un miembro de ETA? Sí. Bueno, luchar, realizar acciones armadas contra las fuerzas de ocupación en Euskal Herria. Eran la policía, la Guardia Civil, esa era nuestra misión. ¿Por qué me integré en ETA? Pues bueno, yo era muy joven cuando fueron fusilados Txiki Otaegi y en aquel periodo, pues, aquello me marcó mucho, ¿no? Pues fuimos arrestadas unos 10 minutos antes de realizar una acción militar. Nos rodearon y no tuvimos forma de huir ni de... Αυτός ο άνθρωπος καταζητείται από την Ισπανική αστυνομία. Είναι ένα από τα λίγα ηγετικά στελέχη της ΣΕΓΚΙ που είναι ακόμα ελεύθερα. Η ΣΕΓΚΙ είναι μια παράνομη οργάνωση νέων με 3.000 μέλη και από πολλούς θεωρείται η νεολαία της ΕΤΑ. A mí la policía española me puede tener en cualquier momento. La acusación cuál sería, pues sería el miembro de SEGI y en consecuencia pertenecer a ETA. Η ΣΕΓΚΙ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Ευρωπαϊκών Τρομοκρατικών Οργανώσεων. Πολλές φορές οι εκπρόσωποι της έχουν διαψεύσει κάθε σχέση τους με την ΕΤΑ. Yo, de manera personal, no opino que sean unos terroristas, sino que pues, es gente que ha utilizado pues, métodos violentos, ¿no? O sea, eso no se puede negar, que esa gente use métodos violentos, pero o sea, por el conocimiento personal que tengo de algunos de ellos, yo sé, o sea, que esa persona, o yo al menos tengo la percepción de que esa persona no es un terrorista y yo no la calificaría como terrorista. Στη γλώσσα των Βάσκων, Κάλε Μπορώκα σημαίνει αγώνα στο δρόμο. Bueno, el fenómeno de la Kale Borroka se da a partir del 94-95 y serán unos años en los que pues decenas de jóvenes pues tomarán parte en actos de sabotaje contra diferentes intereses de los estados o diferentes, digamos, pues cuerpos policiales o cargos políticos de partidos españolistas o franceses. Οι Ισπανικές αρχές λένε πως τα επεισόδια τα οργανώνει η ΣΕΓΚΙ. Στην πραγματικότητα όμως, η Κάλε Μπορώκα είναι κάτι πολύ πιο ευρύ. Σε αυτή συμμετέχουν νέοι ακόμα και ανένταχτοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι η βίαιη σύγκρουση με το κράτος στο δρόμο θα εξαναγκάσει την κοινωνία να απαιτήσει λύση του βασικού ζητήματος. La Kale Borroka es el método de captar la gente para la organización armada. Se capta cada vez a gente más joven, muy inmadura. Lo triste y preocupante es que un chaval aquí con 15 años puede tener una pancarta, a los 18 años puede quemar un autobús y a los 20 años puede tener una pistola. Τα μέλη της ΕΤΑ που πέφτουν τώρα στα χέρια της αστυνομίας έχουν συμμετάσχει στο Kale Borroka. Y en conclusión decir de que eso demuestra también la debilidad de ETA, ¿no? Porque ETA siempre ha confiado con gente militante preparada. ETA está en una situación muy difícil, no solamente por la presión policial y la presión judicial, sino por su propia gente. Hay jóvenes que están dispuestos a entrar en ETA, son cada vez más jóvenes y cada vez menos preparadas, pero son gente, como suelo decir yo, carne de cañón y que puede ir a la cárcel también. Οι νέοι, αλλά και οι παλέμαχοι της ανεξαρτησίας, συχνάζουν σε αυτά τα ειδικά μπαρ που ονομάζονται Jerico Tavernas. Crearon una serie locales en muchos sitios de Euskal Herria, ahora estamos unos 120, 125, que más o menos aglutinan a gente que pone una infraestructura como esta, y al final, por una parte, para reunir a la gente que tiene el mismo sentimiento izquierdista e independentista, y más o menos son locales. Οι φωτογραφίες που έχουν τοποθετηθεί πάνω από το μπαρ είναι των φυλακισμένων μελών της ΕΤΑ που έμεναν σε αυτή τη γειτονιά. Υπάρχουν επίσης εικόνες Παλαιστίνιων μαχητών
καθώς και του Μάρκος των Ζαπατίστας. Hay alguna gente que vaya en plan militante, pero hay muchísima juventud que pasa y va por las arcos de taberna pues una noche de sábado de juerga, porque por ejemplo en esa calle hay mucho ambiente de bar, pero hay absolutamente de todo. Que en un momento determinado alguien lo haya usado o sus locales se hayan usado para guardar cócteles Molotov, como de hecho se han encontrado, sí. Pero eso no significa que todos los que pisen una Erreko taberna sean, vayamos a decir, de la misma calaña, ni mucho menos. Ο Γκόρκα συνελήφθη πρόσφατα για τη συμμετοχή του στην Κάλε Μπορόκα. Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Pues a nosotros nos ha tocado que han puesto la nueva ley que pues a toda la gente que les acusan de violencia callejera o lo que le llaman, ahora se han buscado la artimaña para decir que todo lo que es violencia callejera es ETA. O sea, somos todos, o sea, para ellos todo ya pertenece a ETA. Y somos el primer caso en Euskal Herria que nos ha pasado eso, que nos han detenido por violencia callejera, pero a mí ahora me van a juzgar por pertenencia a banda armada. Ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος της κυβέρνησης θεωρεί ότι τα επεισόδια στο δρόμο και η ΕΤΑ είναι το ίδιο πράγμα. Pues me detuvieron el 13 de junio del 2000 y bueno, yo vivíamos 3 amigos en una casa y a la 1:15 de la mañana echaron la puerta abajo y aparecieron un mogollón de policías nacionales. Bueno, a mí me llevaron el trayecto ese con la cabeza tapada y sin ver nada ahí, con la esposado y a hostias, todo el rato pegándome con listines, con de todo, para que firmase ese papel que era un folio en blanco sin más. Y como no firmé eso, y a la mañana, cuando se hizo a la mañana ahí, me llevaron en otro coche con otros 4 policías hasta Madrid. Las torturas que me hicieron ahí se basaron más que nada en envolverme a mí en una manta, que es una manta que es como un aislante, o sea, tampoco es una manta, es como una goma de espuma o algún rollo de estos ahí, y me he envuelto de arriba abajo, atado con precinto, y eso, pues patadas, levantarte y empujarte, colgarte, de todo. Se los pasaron intentando, a base de hostias y a base de... También te hacían la bolsa. A mí lo primero que me dijeron fue que a ellos no les importaba si yo había hecho algo o no había hecho nada, que la única cuestión era que en San Sebastián había habido muchos sabotajes y que eso tenía que pagar a alguien. El atentado contra mi padre, que ocupaba además este despacho donde estoy ahora, se produjo a 200 metros de aquí, un martes al mediodía. Estábamos los 3 hermanos abogados y mi padre también abogado aquí. Nos despedimos como todos los días, a las 2:15 me acuerdo, él salió de aquí y como siempre fue por la calle al garaje donde guardaba el coche, y en el camino le tirotearon, aquí al lado, a 200 metros de aquí. En este país se han manejado dos discursos. Uno, el que dice que era necesario dialogar, aunque no se decía ni por qué, ni para qué, ni siquiera con quién. Y otro, lo que sosteníamos quienes pensábamos, y seguimos pensando, que había que reforzar al Estado de Derecho en el combate contra ETA. Η σκόνη από τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης έχει φτάσει και στη χώρα των Βάσκων. Siempre se les ha desvinculado de otro tipo de terrorismo, del terrorismo, por así decirlo, vamos a llamar islamista. Se ha considerado que eran fenómenos diferentes, ¿no? O el terrorismo anticapitalista, ¿no? Sin embargo, el 11 de septiembre se crea una conciencia mundial de que todo tipo de terrorismo es malo, ¿no? Y Aznar aprovecha esa ocasión que tiene para llevar el tema de ETA a los foros internacionales, consigue implicar más a la Norteamérica, bueno, a Estados Unidos, a Bush, en la lucha contra ETA, consigue más medios y ciertamente sí, rotundamente sí, el 11 de septiembre indudablemente ha sido muy beneficioso en España para la política contra ETA, ¿no? Ο δικαστής Γκαρθών, που ξεσκέπασε το Ισπανικό κράτος με την υπόθεση Γκάλ,
Από αγαπητό πρόσωπο τώρα έχει γίνει μισητό πρόσωπο για αρκετούς Βάσκους. Ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος που εξομοιώνει τα επεισόδια στο δρόμο με την τρομοκρατία ήταν δική του έμπνευση. Τον Αύγουστο του 2002 προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Απαγόρευσε το κόμμα Batasuna, που θεωρείται η πολιτική πτέρυγα της ΕΤΑ. Una situación además agravada por el conflicto que vive nuestro país, pues es fácil de entender que esa es una apuesta de guerra, una apuesta de quien no busca la negociación y el diálogo, sino quien busca en definitiva la derrota y la sumisión de una parte de la oposición, en este caso vasca. Όταν η βασκική αστυνομία ανέλαβε να κλείσει τα γραφεία του Batasuna, τα αίματα άναψαν. Πολλοί Βάσκοι που έχουν ταχθεί εναντίον της ΕΤΑ και της βίας αποδοκίμασαν αυτή την ενέργεια ως αντιδημοκρατική. La ilegalización, por ejemplo, de Batasuna me parece una auténtica estupidez porque tú no puedes ilegalizar un pensamiento político. Ο Γκαρθόν δέχτηκε βολές ακόμα και από τους ίδιους του τους συναδέλφους. Ο δικαστής Ναβάρο επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που πολιτικό κόμμα κηρύσσεται παράνομο από την εποχή του Φράγκο. Garzón ordena la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, se está convirtiendo en presidente del Parlamento Vasco o en mesa del Parlamento Vasco. Quiero decir que está actuando delictivamente, se está actuando de forma tan abusiva, tan fuera de su competencia, de su esfera de competencia, que actúa de una forma que se puede denominar prevaricadora, está prevaricando. Lo que pasa es que Garzón es incapaz de actuar de otra manera. O sea, Garzón y la exhibición van siempre vinculadas. Y en el caso vasco, yo creo que la ilegalización de Batasuna es un gravísimo error que va a agudizar la confrontación entre el Estado y Euskal Herria y que va a provocar nuevos horrores añadidos a los que ya se han visto, a los sufrimientos tremendos que se han padecido en el País Vasco y fuera de él por causa del contencioso vasco que no se resuelve, que no se quiere aceptar en cuanto conflicto existente. Η κυβέρνηση του Χωσέ Μαρία Αθνάρ έπεισε το Ισπανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει με συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία τη δικαστική απόφαση. Το σκεπτικό ήταν ότι Batasuna και ΕΤΑ είναι το ίδιο πράγμα. La utilización de sus sedes como lugar de almacenaje de propaganda, armas, explosivos e información de la banda, la permanente justificación de los crímenes etarras y su participación directa en la coacción y la amenaza contra todos aquellos que piensan de forma diferente, devienen en irrefutables fundamentos de hecho que permiten apreciar que ETA y Batasuna son una idéntica e inseparable realidad. Οι Ισπανικές αρχές δικαιολογούν τον πολιτικό εξωστρακισμό του Batasuna, υπενθυμίζοντας ότι πολλά στελέχη του έχουν κατηγορηθεί ότι ήταν μέλη της ΕΤΑ. Ο Αρνάλντο Οτέγκι, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μπήκε στη φυλακή το 1987, όπου και παρέμεινε για 5 χρόνια. La acusación con sentencia firme fue la de participar en el secuestro de un empresario de Vitoria, de la empresa Michelin, en medio de un conflicto laboral. Yo lo que puedo decir es que tanto en la declaración que yo hice en la Guardia Civil como en la declaración que hice delante del juez, yo negué todos los cargos y por lo tanto negué que tuviese nada que ver con ETA y con las acciones que supuestamente a mí se me atribuían. Y esa es mi posición que no voy a variar ahora, evidentemente. Αυτά είναι τα γραφεία του Batasuna που εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, σφραγισμένα από την αστυνομία. Το Batasuna ιδρύθηκε το 1978 και ουδέποτε έχει καταδικάσει οποιαδήποτε ενέργεια της ΕΤΑ. Ακόμα και βομβιστικές επιθέσεις, όπως αυτή του Αυγούστου του 2002, που προκάλεσε το θάνατο ενός 6χρονου κοριτσιού. Nosotros efectivamente no condenamos las acciones armadas de ETA, entre otras cosas porque a nosotros nos parece que el espacio de la condena es más moral que político y nosotros lo que hacemos es plantear soluciones al grave conflicto que vive nuestro país, ¿no? Nosotros en ese sentido, para que pueda ser entendido, mantenemos la misma posición que Gerry Adams o que el Sinn Féin mantuvo con respecto al ejército republicano irlandés, o la misma posición que Nelson Mandela mantuvo con respecto a la lucha armada del Congreso Nacional Africano. Η αναφορά του Αρνάλντο Οτέγκι στο Sinn Féin δεν είναι τυχαία. Η ΕΤΑ είχε πάντα στενές σχέσεις με τον Ήρα και το 1998 ακολούθησε το παράδειγμά του, ανακοινώνοντας μονομερή κατάπαυση του πυρός.
A mí me llamó la atención cuando anunciaron la tregua ante unas cámaras de televisión, una frase que dijeron: desde luego nuestra generación no va a volver a las armas. Yo dije, estamos salvados. Οι επαφές κυβέρνησης και ΕΤΑ που έγιναν στη Ζηρίχη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Το Ισπανικό κράτος απέρριψε το κύριο αίτημα των αυτονομιστών, που ήταν να γίνει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. No hubo ningún tipo de movimiento de acercamiento, no hubo ningún tipo de movimiento en el tema de presos, que es un tema esencialmente sensible en esta cuestión, y hubo un intento de sabotear el proceso desde el inicio, y no hubo ni la más mínima vocación política para resolver el conflicto de manera democrática, ¿no? Η έκρηξη ενός παγιδευμένου αυτοκινήτου στο κέντρο της Μαδρίτης σκότωσε ένα συνταγματάρχη και μαζί του τις λιγοστές ελπίδες για ειρήνη στη χώρα των Βάσκων. ¿Por qué se rompe la tregua? Pues por culpa exclusiva de la organización terrorista. Fracasó simplemente porque ETA nunca decidió dejar de matar. ETA lo que decidió es tener tiempo para reorganizarse. Ο δικαστής Ναβάρο επιρρύπτει τις ευθύνες για την αποτυχία των συνομιλιών και στην ισπανική κυβέρνηση. Andar siempre contesta con lo mismo, lo que decía yo antes, firmeza, inflexibilidad y máxima retórica. Estamos en este mismo momento observándolo atentamente y eso es lo que hace. Κατά τη διάρκεια της 14μηνης εκεχηρίας, η αστυνομία συνέλαβε 50 μέλη της ΕΤΑ. Η κυβέρνηση Aznar δεν πίστεψε ποτέ ότι η ΕΤΑ θα κατέθετε οριστικά τα όπλα. Su ministro de Interior, Mayor Oreja, lo convenció pronto de que la tregua era una trampa y que había que trampear con la tregua, que había que hacer trampas dentro de la tregua, como detener a interlocutores, provocar, etc. ¿Qué es lo que quieren? ¿Bañar en sangre al País Vasco? ¿Mandar al ejército del País Vasco, como a veces se ha oído en los contornos del Palacio de la Zarzuela? Μια πολύτιμη ευκαιρία για ειρήνη στη χώρα των Βάσκων είχε χαθεί. Ο βασκικός λαός έστειλε το δικό του μήνυμα κατά τη διάρκεια των εκλογών. Το 1999, όταν η εκεχηρία βρισκόταν σε ισχύ, το Μπατασούνα βγήκε δεύτερο κόμμα στη χώρα των Βάσκων. Το 2001, όταν η εκεχηρία είχε ναυαγήσει και η ΕΤΑ είχε ξαναρχίσει τους σκοτωμούς, το Μπατασούνα πήρε μόλις 150.000 ψήφους. Lo que hubo aquí, lo que nació aquí es una auténtica desazón en el país, porque nos habíamos hecho la ilusión durante algo más de un año y medio y entramos en una especie como de depresión colectiva. Habíamos visto el sol y de repente habían vuelto unos nubarrones que nos lo tapaban todo. Fue su última, por así decir, querían dejarlo, yo creo que. Pero yo creo que el Estado no quiso colaborar en que lo dejase. Porque políticamente se encontraban cómodos con que continuase. Ahora es una nueva generación que tiene poco que ver con los esquemas de la generación anterior. La generación anterior de ETA militar, su esquema era un esquema a lo argelino, es decir, la metrópoli, la colonia, la lucha armada a fuerza, una negociación con la metrópoli. Y yo ahora con las nuevas generaciones no creo que tengan ni siquiera ese esquema. Es decir, no hay una claridad de esquema, sino es un continuar hacia el abismo. Pero también porque es una generación que en los últimos 10 años se ha acostumbrado al maximalismo. Y el maximalismo está bien si hay fuerza para ganar. Pero si no hay fuerza para ganar, el maximalismo conduce al suicidio. Y yo creo que están llevando al suicidio a su propio grupo, a su propio significado político.